मी कल्याण कडेकर, स्वातंत्र्य सेनानी शंकरराव बाजीराव डावखरे विद्यालय, पिंपळे खालसा, हिवरे कुंभार, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे या प्रशालेमध्ये गणित आणि विज्ञान या विषयांचं अध्यापन करतो. आज आपण मॅथ्स पार्ट 2 चॅप्टर नंबर 2 पायथागोरस थेरम. My student, first of all, remember this figure. Who is this? Do you recognize who is this man? Oh, this man is a great Greek mathematician, Pythagoras. You should learn about Pythagoras with internet in Wikipedia of Pythagoras. Then in this chapter what we have to study? First of all, Pythagorean triplet. Then similarity and right angle triangles, theorems of geometric mean, Pythagoras theorem, application of Pythagoras theorem, and last Apollonius theorem. This is the main sub-themes which we have to study in this chapter, Pythagoras theorem. Let us discuss what is Pythagoras theorem. In standard, previous standard, it may be 6th, 8th or 9th standard, we studied about this theorem. What is this theorem? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. My students, recall Pythagoras theorem is only right angle triangle. Here in figure, triangle PQR is given. Angle PQR is of 90 degree. Therefore, it is a right angle triangle. So, side PR is a hypotenuse because opposite side of right angle. Side PQ is the height and side QR is the base of this triangle. So square of the hypotenuse means PR square is equal to the sum of squares of remaining two sides. Which are the two sides? One side is PQ and another side is QR. So in Marathi आपण काय म्हणतो? पायथागोरस थेरम की काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजेइतका असतो. हे आपण मागील इयत्तांमधून अभ्यासलेलं आहे. या ठिकाणी आपल्याला याची सिद्धता या प्रकरणामध्ये पाहिजे, याचं उपयोजन आपल्याला या प्रकरणामध्ये करायचं आहे. आपण फक्त एवढंच पाहिलं होतं आतापर्यंत की काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजेइतका येतो. आता या त्रिकोणासाठी आपण हा थेरम कशा पद्धतीने आपल्याला मांडता येईल ते आपण पाहूया. इन ट्रायंगल PQR, angle PQR is equal 90 degree. So length of PR square is equal length of PQ square plus
length of QR square. Hence, in short or in other way, we can write simply PR square is equal PQ square plus QR square. Like this, we can write this theorem in short. Let us learn about the next subpoint is Pythagorean triplet. My student, Pythagorean triplet means what? In a triplet of a natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. Suppose three numbers are given. The square of highest or largest number is equal to the sum of the squares of remaining two numbers. या ठिकाणी जर तीन संख्या असतील, तीन नॅचरल नंबर्स असतील, मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन संख्यांच्या वर्गांच्या बेरजे इतका जर आला तर आपण समजायचं की ते पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. मराठीत याला पायथागोरसचे त्रिकूट असे म्हणतात. त्रिकूट का म्हटलेलं आहे तर या ठिकाणी तीन संख्या आलेल्या आहेत म्हणून याला, आणि ते पायथागोरसच्या कंडिशन्स ज्या आपण मगाशी पाहिल्या काटकोन त्रिकोणाच्या संदर्भामध्ये, त्या कंडिशन्स अटी हे या तीन संख्या पूर्ण करतात म्हणून याला पायथागोरियन ट्रिपलेट असं म्हटलेलं आहे. याच्याविषयी सुद्धा आपण अधिक माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून पायथागोरियन ट्रिपलेट जर असं आपण सर्च केलं तर आपल्याला याविषयी अधिक माहिती मिळेल. या ठिकाणी एक उदाहरण म्हणून आपण घेऊया. सपोज 11, 60 or 61, these are the numbers. Which is the largest number in this number, from this number? Yes, absolutely right. 61 is the largest number. And other two numbers, 11. Suppose we take the square of 11 is 121. Square of 60 is 3600. Square of 61 is 3721. These are the squares of these three numbers. But which is the largest? 61 is the largest number. So the square of this number is sum of the squares of the other two numbers. Yes, 121 plus 3600 is equal to 3721 is the this is the addition. The square of the largest number hence is equal to the sum of the squares of the other two numbers. या उदाहरणामध्ये आपण पाहिलं की मोठी संख्या 61 आहे आणि इतर दोन संख्या 61 पेक्षा लहान आहेत म्हणून 61 चा वर्ग आणि इतर दोन संख्यांचा वर्ग यांची जर बेरीज केली आपण तर मोठ्या संख्येच्या वर्गाबरोबर येते. म्हणजेच आपण जे पाहिलं, इफ द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पायथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, म्हणजेच ही कंडिशन या ठिकाणी पूर्ण होते म्हणून या संख्यांना किंवा या जोडीला पायथागोरसचे त्रिकूट असं म्हटले. विच आर द, मग आपण या ठिकाणी आणखी कोणकोणत्या प्रकारची किंवा कोणती पायथागोरसची त्रिकुटे असतील त्याचा आपण थोडासा शोध घेऊ. एखादं तुम्ही लिहू शकता, एखादं पायथागोरियन ट्रिपलेट तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट करून ठेवा. इथं आपण काही उदाहरणं या ठिकाणी घेतलेली आहेत. वी कॅन व्हेरीफाय, आणि ते आपण सिद्ध करू शकतो वरील प्रमाणे. वी कॅन व्हेरीफाय दॅट 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 and 24, 25, 7 are Pythagorean triplets. आणि ही ट्रिपलेट्स काढण्यासाठी आपण इथं आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये याविषयीचं
त्रिकूट कसं मिळवायचं याविषयीची माहिती पाठ्यपुस्तकामध्ये आपल्याला दिलेली आहे. त्याचा आपण अभ्यास जरूर करावा. तर नक्कीच तुम्हाला हे पायथागोरन ट्रिपलेट याविषयी आपली आता कुठल्याही प्रकारची शंका राहिलेली नसेल. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 and 90 degree triangle. Look here. आपण इयत्ता 9वी मध्ये याची थोडीशी उजळणी आपण या गुणधर्माची केलेली आहे. इथंही आपण परत एकदा त्याला रिकॉल मध्ये आपण याला घेणार आहोत. आता प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल म्हणजे काय की एखाद्या त्रिकोणाचे कोन जर 30, 60, 90 असे असतील, एखाद्या त्रिकोणाचे कोन जर 30, 60, 90 असे असतील तर काय असेल, इफ acute angles of right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then the side opposite of 30 degree angle is half of the hypotenuse and the side opposite to the 60 degree angle is √3/2 times of the hypotenuse. म्हणजे एका त्रिकोणामध्ये जर एका त्रिकोणाचे कोन जर 30, 60, 90 असे असतील तर काय असेल, 30 अंशासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते आणि 60 अंश कोणासमोरील बाजू ही कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते. आता इथं काही गोष्टी समजून घ्या. 30 आणि 60 हे लघुकोण आहेत आणि हा 90चा आहे, हा काटकोन त्रिकोण आहे, म्हणून याला आपण राईट अँगल ट्रायंगल म्हटलेलं आहे. आता इथं साइड अपोजिट म्हणजे काय, या 30 अंश कोणासमोरील बाजू BC, 60 अंश कोणासमोरील बाजू आहे AB आणि याच्यामध्ये हायपोटेनियस कर्ण हा आहे AC मगाशी आपण पहिल्या भागामध्ये पाहिलं. AC का कर्ण म्हटलं याला, तर हा 90 डिग्री जो अँगल आहे ABC याच्या अपोजिट जी साइड आहे ती कर्ण आहे, म्हणून AC हा कर्ण आहे. 30 अंशासमोरील बाजू BC आहे आणि 60 अंश कोणासमोरील बाजू AB आहे. मग या त्रिकोणासाठी हा प्रमेय आपल्याला कसा वापरता येईल, इथं आपण उदाहरण पाहूया. इन ट्रायंगल ABC, अँगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, अँगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, अँगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. In this example, suppose if AC is equal to 6, the length of AC is equal to 6, means hypotenuse is given. Then find length of BC and AB. Then find length of BC and AB. We have to find these sides or the length of these sides. BC is equal, apply this theorem. BC means what? Side opposite to 30 degree. BC is equal to, BC is the half of the hypotenuse, means BC is equal half into AC. The reason is side opposite to 30 degree angle. Remember here, side opposite to 30 degree is the reason of this statement. In geometry, the reason is very, very important. या ठिकाणी आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचंय की भूमितीमध्ये जे आपण कुठलाही गुणधर्म किंवा प्रमेय वापरत असतो त्यासाठी प्रत्येक स्टेपला योग्य ते कारण किंवा गुणधर्म देणं गरजेचं असतं. कारण भूमिती ही अशी अधांतरी किंवा कुठलंही स्टेटमेंट भूमितीमध्ये अधांतरी नसतं, त्याला आपल्याला रिझन द्यावं लागतं, सपोर्ट द्यावा लागतो. या कारणासाठी हे अशा प्रकारे हे विधान येऊ शकतं हे आपण या ठिकाणी नमूद करणं गरजेचं आहे. सो BC इज इक्वल टू हाफ इंटू AC, म्हणजे BC ही कर्णाच्या निम्मी आहे. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ AC? इज 6. हाफ इंटू 6, answer is 3. BC is 3. Look here, BC is 3, hence BC is half of the AC. AC is 6, therefore BC is 3. AB is equal, AB means side opposite to 60 degree angle.
AB is equal to root 3 by 2 into AC. AB is equal to root 3 by 2 into 6. The side AC is 6. Then answer is 3 root 3. The length of this AB is 3 root 3. You can check this taking other value of AC instead of 6. You can check. Note down here, note down, if AC is equal to dot dot, then find BC and AB. Take any value of AC. या ठिकाणी तुम्ही एक होमवर्क साठी इथे उदाहरण लिहून घ्या की AC ची किंमत आपण वेगळी घेतली तर BC आणि AB च्या किमती आपल्याला काय मिळतील हे तुम्ही घरी चेक करू शकता. कम टू द next point, next property, that is the property of 45-45-90 degree triangle. This property is also given for 9th standard. Remember or recall what is the property of 45-45-90 degree triangle. 45-45-90 अंश त्रिकोण असलेल्या कोणाबद्दल काय गुणधर्म आहे. इफ द acute angles of the right angle triangle are 45 and 45 degree, then each of the perpendicular sides is 1 by root 2 times of the hypotenuse. Look here, इथे एक त्रिकोण दिलेला आहे, त्रिकोण PQR दिलेला आहे. या त्रिकोणाचे 3 कोण दिलेले आहेत. हा P 45 चा आहे, R 45 चा आहे आणि Q हा 90 चा आहे. आता आपण प्रत्येक उदाहरणामध्ये पाहिलं असेल की एक कोण हा 90 चाच आहे, कारण मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं होतं की पायथागोरस थेरम किंवा पायथागोरसचा हा गुणधर्म हा काटकोन त्रिकोणासाठीच आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी सर्व राईट अँगल ट्रायंगल घेतलेले आहेत. इथं 45 अंश कोणासमोरील बाजू ही कशी आहे, 1 by root 2 times of the hypotenuse. कर्णाच्या 1/वर्गमुळात 2 पट असते. आता इथं एक सिम्बॉल दिलेलं दिसेल तुम्हाला, PQ आणि QR ला इथं हा सिम्बॉल दिलेला आहे. तर हा सिम्बॉल काय सांगतो की ह्या 2 बाजू एकरूप आहेत. आता एकरूप का आहेत हे अजून एक आपल्याला गुणधर्म रिकॉल करता येईल इथं की हा कोण 45 चा आहे, हा कोण 45 चा आहे. ही बाजू 45 अंश कोणासमोरील बाजू, ही बाजू 45 अंश कोणासमोरील बाजू, म्हणजे कोण एकरूप आहेत. कोण एकरूप आहेत याचाच अर्थ आपण 9वी ला शिकलेलो आहोत की जर दिलेल्या त्रिकोणाचे 2 कोण एकरूप असतील तर त्या कोणासमोरील बाजू एकरूप असतात. म्हणजेच बाजू एकरूप असतील तर कोण एकरूप असतात. हा गुणधर्म आपण या ठिकाणी आपल्याला समजण्यासाठी आपण 9वीचा गुणधर्म या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवू शकतो. लुक हियर, इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 1 by root 2 into PR. QR is equal 1 by root 2 into PR. म्हणजे PQ is equal to QR is equal to 1 by root 2 PR. We can write this way also. Here PQ is equal to QR is equal to 1 by root 2 into PR. Suppose take the value of PR is 3 root 2 centimeter. Then find the PQ and QR. Apply this property. PQ is equal to QR is equal to 1 by root 2 into 3 root 2. The answer is PQ is equal to QR is equal to 3 centimeter. Here also take the value of PR instead of 3 root 2. या ठिकाणी तुम्ही PR ची किंमत 3/2 यापेक्षा वेगळी घेऊन या उदाहरणामध्ये काय उत्तर येतील हे आपल्याला जाणून घ्यायला आवडेल. पुढे आता या ठिकाणी या प्रकरणातला एक महत्त्वपूर्ण गुणधर्म किंवा महत्त्वाचा प्रमेय आपण पाहणार आहोत. त्याचं नाव आहे सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल.
सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल मीन्स समरूपता आणि काटकोन त्रिकोण. आता बघा, मागील प्रकरणामध्ये आपण समरूपता आणि काटकोन त्रिकोणाचे काही गुणधर्म आपण याचा अभ्यास केलेला आहे. या ठिकाणी त्याचे थोडीशी पार्श्वभूमी किंवा त्या सिमिलॅरिटी विषयीची माहिती आपल्याला इथं अप्लाय करायची आहे, इथं वापरायची आहे. इथं एक गुणधर्म आपण समरूपतेचे गुणधर्म पाहत असताना आपण काही तिथं त्याचे गुणधर्म अभ्यासले होते. थोडंसं आठवा की जर प्रत्येक त्रिकोण स्वतःशी समरूप असतो. जर पहिला त्रिकोण दुसऱ्याशी समरूप असेल तर दुसरा त्रिकोण पहिल्याशी समरूप असतो. पहिला त्रिकोण दुसऱ्याशी समरूप आहे, दुसरा त्रिकोण तिसऱ्याशी समरूप आहे, तर पहिला त्रिकोण तिसऱ्याशी समरूप असतो. या मधील काही गुणधर्माचा अभ्यास म्हणजे तिसऱ्या गुणधर्माचा इथे या ठिकाणी आपल्याला वापर करायचा आहे. पहिल्यांदा आपण थेरम समजून घेऊ. प्रमेय लिहिताना आपल्याला कधीही भूमितीमध्ये प्रमेय हा अतिशय महत्वाचा भाग आहे. म्हणजेच प्रमेय हा गाभ आहे भूमितीचा. आणि यासाठी आपल्याला काय करायचं असतं, जे दिलेलं विधान आहे, प्रमेयाचे विधान आहे, ते नीट समजून घ्यायचं असतं. त्यानंतर त्यावरून आपल्याला आकृती काढायची असते. लिसन व्हेरी केअरफुली. फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट, देन अंडरस्टँड द स्टेटमेंट, ड्रॉ ए फिगर, राईट गिवन, then write to prove, then if there is construction, do the construction, and then write the proof. When writing the proof, give the proper reasons in every statement. So read the statement. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Look here. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles formed are similar to original triangle is similar to each other. म्हणजेच इथं मराठीत आपण समजून घेऊ की काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या शिरोलंबामुळे जे दोन त्रिकोण मिळतात ते सिमिलर असतात, म्हणजे समरूप असतात आणि मूळ त्रिकोणाशी समरूप असतात. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles formed are similar to original triangle and to each other. म्हणजेच काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या शिरोलंबामुळे जे दोन त्रिकोण मिळतात ते मूळ त्रिकोणाशी समरूप असतात आणि ते दोघं इतरांशी समरूप असतात. यासाठी फिगर आपल्याला काढता येईल. पहिल्यांदा आपण स्टेटमेंट वाचलं, नंतर आपण फिगर पाहू. आता फिगर काढत असताना आपल्याला थोडासा स्टेटमेंटचा आधार घ्यावा लागतो. इन ए राईट अँगल ट्रायंगल. इन ए राईट अँगल ट्रायंगल मीन्स राईट अँगल ट्रायंगल काढावं लागेल. इथं आपण ABC असा त्रिकोण काढलाय. साहजिकच राईट अँगल हा 90 डिग्रीचा आपण B घेतलाय. देन अल्टिट्यूड इज ड्रॉन कुठं, टू द हायपोटेनियस. कर्णावर आपण लंब टाकला. BD इज परपेंडिक्युलर टू AC. हा BD लंब टाकलाय म्हणजे हा 90 डिग्रीचा झाला. अशा पद्धतीची या स्टेटमेंटवरून आपण आकृती काढली. आता पक्ष, गिवन आणि टू प्रूव्ह म्हणजे साध्य. मित्र, इथं आपल्याला नीट समजून घ्यायचंय की पक्ष म्हणजे काय आणि साध्य म्हणजे काय. पक्ष म्हणजे आपल्या स्टेटमेंटचा पूर्वार्ध असतो आणि साध्य हे आपल्या विधानाचं उत्तरार्ध असतो. दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण असं म्हणू की पक्ष हे आकृतीचं वर्णन असतं
आणि साध्य हे जे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे, हे आपलं अंतिम गोल असतं, ते साध्य असतं. मग इथं काय दिसतंय आपल्याला? आकृतीचं वर्णन. इथं एक त्रिकोण दिसतोय. मग याला म्हणू आपण, हा त्रिकोण असा आहे. काय केलंय हे? बीडी हा याच्यावर लंब टाकलेला आहे. एवढी माहिती आपल्याला दिसते. त्यानंतर आणखी एक इथं माहिती दिसते की ADC या शिरोबिंदूच्या स्थानांबद्दल आपल्याला सांगता येईल. म्हणजे जे माहिती दिसतीये ती माहिती आपल्याला पक्षामध्ये न्यायची. मग कसं येईल पक्ष? गिवन इन ट्रायंगल ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Segment BD is perpendicular to segment AC. Hence A', D', C म्हणजेच ADC हे एकरेषीय बिंदू आहेत. देन आता ही जी आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतंय ते लिहिलं आपण. आपल्याला सिद्ध करायचंय काय? की ते या कर्णामुळे जे दोन त्रिकोण मिळतात, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल BDC, हे कसे असतात? मूळ त्रिकोणाशी समरूप असतात. म्हणजे ADB हा ABC समरूप असतो, BDC हा सुद्धा ABC समरूप असतो, आणि हे दोघं जण ADB आणि BDC सुद्धा समरूप असतात. म्हणजे आपण असं म्हणू की जर पहिला त्रिकोण दुसऱ्याशी समरूप असेल, दुसरा तिसऱ्याशी समरूप असेल, इथं आपल्याला तो गुणधर्म वापरता येऊ शकतो. मग कसा वापरता येईल? तर आपल्याला पहिल्यांदा सिद्ध करावं लागेल की हा त्रिकोण या त्रिकोणाशी समरूप आहे. आता इथं परत आपण त्या भागाकडे जाऊ की जो भाग आपण पहिल्या प्रकरणामध्ये शिकलो होतो, समरूपतेच्या कसोट्या. कारण दोन त्रिकोण समरूप आहेत की नाही हे आपण कसं ठरवणार? तर त्यासाठी आपण कसोट्या त्याला वापर. अर्थातच परत आपल्याला आठवावे लागतील कसोट्या काय आहेत. त्या कसोट्या काय सांगतात आपल्याला की केव्हा दोन त्रिकोण समरूप असतील? जर त्यांना खालील अटी तो पूर्ण करत असेल, मग त्यामध्ये सर्व कोण एकरूप असतील, दोन कोण एकरूप असतील व बाजू प्रमाणात असतील, सर्व बाजू प्रमाणात असतील, म्हणजेच को को को, बा को बा आणि बा बा बा. या कसोट्या आपल्याला या ठिकाणी वापराव्या लागतील. आपण पाहूया. मग टू प्रूव्ह ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC. Next, we have to prove triangle BDC is similar to triangle ABC. पहिला त्रिकोण मूळ त्रिकोणाशी समरूप, दुसरा त्रिकोण सुद्धा मूळ त्रिकोणाशी समरूप. Hence, triangle ADB is similar to triangle BDC. म्हणजे हा मूळ त्रिकोणाशी समरूप आहे, हा मूळ त्रिकोणाशी समरूप आहे, म्हणजेच हे दोघं सुद्धा स्वतःशी समरूप आहेत. आणि मग त्यासाठी प्रूफ इन ट्रायंगल. आता इथं या त्रिकोणामध्ये कोणांच्या शिरोबिंदूची आणि कोणांची संगती फार महत्वाची आहे. ADB अँड ट्रायंगल ABC, angle DAB is congruent to angle BAC because reason is common angle. A is the common angle. Then angle ADB is congruent to angle ABC. Reason is each of 90 degree. This angle is 90 degree and ABC is also 90 degree. Then आता आपल्याला माहित आहे या त्रिकोणाचा हा कोण एकरूप आहे आणि ABCचा हा कोण एकरूप आहे, कारण कॉमन आहे म्हणून, आणि हा 90चा आहे, हा 90चा आहे, म्हणून हे दोन कोण एकरूप आहेत. म्हणजे जर दिलेल्या दोन कोणांचे दोन कोण एकाच एक संगतीमध्ये जर समरूप आहेत, तिसरा कोण एकरूप आहे हे आपल्याला इथं दाखवायची गरज नाही. म्हणजे दोन कोण एकरूप आहेत, अर्थातच तिसरा कोण किंवा तिसरे प्रत्येक त्रिकोणाचा, पहिल्या त्रिकोणाचा तिसरा कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा तिसरा कोण हे एकरूप असणारच आहे. म्हणून आपण इथं म्हणू शकतो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC आणि रिझन इज बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. राईट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Then in triangle BDC and triangle ABC,
Like this, angle BCD is congruent to angle ACB. This is the common angle. Then angle BDC is congruent to angle ABC, each of 90 degree, and hence triangle BDC is similar to triangle ABC by a test of similarity. This is the equation number 2. Then here, look here, in first statement, angle ADB is similar to angle ABC, angle BDC is similar to ABC. Hence, in right hand side, so look here, in right hand side, ABC is common, and from 1 and 2 we can write triangle ADB is similar to triangle BDC. This is the equation number 3. Then from equation 1st, 2nd and 3rd, here in equation 1st, triangle ADB is similar to triangle ABC, triangle BDC is similar to triangle ABC, hence triangle ADB is similar to triangle BDC and both triangle are similar to ABC. This is the transitivity property. जर पहिला त्रिकोण दुसऱ्याशी समरूप असेल, दुसरा तिसऱ्याशी समरूप असेल, तर नक्कीच पहिला त्रिकोण हा तिसऱ्याशी समरूप असतो. रिमेंबर दिस. समजून घ्या प्रमेय की काटकोन त्रिकोणात कर्णावर टाकलेल्या शिरोलंबामुळे जे दोन त्रिकोण मिळतात ते मूळ त्रिकोणाशी समरूप असतात आणि परस्पराशी समरूप असतात. मग एक त्रिकोण घेतला आणि साध्य लिहिलं आणि इथं समरूपतेच्या कसोट्या वापरून आपण हे दोन त्रिकोण समरूप दाखवले आणि म्हणून आपण हा प्रमेय या ठिकाणी समजून घेतला आणि त्याप्रमाणे आपल्याला लिहिता येईल. लिहित असताना आपण इथं लक्षात ठेवायचे की परीक्षेमध्ये याचं जे विधान दिलेलं असतं ते विधान इथं लिहायची आवश्यकता नसते. फक्त आपल्याला ते विधान समजून घ्यायचं, आकृती काढायची, पक्ष लिहायचा आहे, साध्य लिहायचं आहे आणि सिद्धता लिहायची. प्रत्येक विधान हे वेगवेगळ्या स्टेपमध्ये वेगवेगळ्या पायऱ्यांवर आपल्याला ते लिहायचं आहे आणि प्रत्येकाला त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार प्रत्येक विधानाचं स्पष्टीकरण, कारण, प्रॉपर्टी, गुणधर्म त्या स्वरूपामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. नेक्स्ट, थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन. आता इथं थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन, जॉमेट्रिक मीन म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा समजून घेतलं पाहिजे. जॉमेट्रिक मीन, जॉमेट्रिक मीनला मराठीमध्ये भूमिती मध्य असे म्हणतात. भूमिती मध्य, जॉमेट्रिक मीन, मीन म्हणजे मध्य, जॉमेट्रिक मीन भूमिती मध्य. आता हा काय सांगतो, इन ए राईट अँगल ट्रायंगल द परपेंडिक्युलर सेगमेंट टू द हायपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट व्हर्टेक्स is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. बघा, इन राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोणातच द परपेंडिक्युलर सेगमेंट टू द हायपोटेन्यूस, जर कर्णावर एक आपण लंब टाकला, फ्रॉम द अपोजिट व्हर्टेक्स, कर्णाच्या समोरील शिरोबिंदूतून, इज द जॉमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इन विच द हायपोटेन्यूस इज डिवायडेड. तो जो काटकोन त्रिकोणात जो कर्णावर लंब टाकलेला आहे, आपण आकृती पाहू म्हणजे लक्षात येईल. सपोज हियर PQR is the right angle triangle. PR is the hypotenuse or RP is the hypotenuse. SQ is the perpendicular drawn to the hypotenuse from opposite vertex. याच्या अपोजिट वर्टेक्स कोणता आहे, Q. Q मधून हा लंब टाकला, काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेला शिरोलंब आहे. हा कसा असतो, इज द जॉमेट्रिक मीन. हा जॉमेट्रिक मीन कुणाचा, त्याने त्या लंबाने कर्णाचे ज्या दोन भागामध्ये विभाजन केलं, समजा RS आणि PS या दोन भागामध्ये विभाजन केलं, त्याचा हा भूमितीमध्ये असतो. भूमितीमध्ये म्हणजे काय असतो, आपण याविषयी थोडीशी माहिती 9वीला मॅथ्स पार्ट फर्स्ट मध्ये आपण रियल नंबर्स, त्यानंतर गुणोत्तर प्रमाण या भागामध्ये थोडीशी याची माहिती करून घेतलेली आहे
की जर 3 संख्या प्रमाणात असतील ए बी सी तर a अपॉन b इज इक्वल b अपॉन c असतं. मीन्स b स्क्वेअर इज इक्वल टू AC असतं. आणि तिथं आपण म्हटलं होतं की याला भूमिती मध्य म्हणतात. मधल्या संख्येला भूमिती मध्य ABC, देअरफॉर b स्क्वेअर इज इक्वल टू AC. हा एक गुणधर्म आपण 9वीच्या भाग 1 मध्ये पाहिला होता. तोच आपल्याला इथं थोडासा त्याचा उपयोग आपल्याला करायचा आहे. समजा आता इथं आपल्याला हा थेरम दिलेला आहे, प्रॉपर्टी दिलेली आहे, आकृती आपण काढलेली आहे. तर आपल्याला गिव्हन काय येईल थोडासा विचार करा. व्हॉट इज द गिव्हन? इथं मुद्दाम आपण घेतलेलं नाही की तुम्ही ते थोडंसं मनाने विचार करावा म्हणून आपण इथं ठेवलेलं आहे. काय आपण त्याचा गिव्हन काय लिहू शकतो? प्रयत्न करा. केला? ओके. सपोज in triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree, segment SQ perpendicular to segment RP, R dash S dash P. Then to prove, right to prove. साध्य लिहा. काय येईल साध्य याचं? याचं साध्य काय आहे? Yes, QS square is equal RS into PS. Right? To prove. कसं लिहिता येईल proof? In right angle triangle PQR, segment QS is perpendicular to segment PR. Triangle QSR is similar to triangle PSQ. हा आणि हा हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत. हे आपण प्रिव्हियस थेरम मध्ये पाहिलेलं आहे की कर्णावर जर काटकोन त्रिकोणात कर्णावर जर शिरोलंब टाकला जे दोन त्रिकोण मिळतात ते परस्परांशी समरूप असतात. ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ, सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल्स. ओके. हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत. आता समरूप आहेत म्हणजेच यांच्या संगत बाजू प्रमाणात आहेत. When the two triangles are similar, then sides are in the equal ratios. QS upon PS. Look here. QS upon PS. Then SR upon SQ. Hence, QS into QS. Then QS upon PS. SR upon QS, then taking the cross multiplication QS into QS, that means QS square, PS into SR. Hence we get QS square is equal PS into SR. Hence the segment QS is the geometric mean of segment PS and SR. Here, विद्यार्थी मित्रो, आज आपण जो भाग पाहिला त्या भागावर थोडीशी नजर टाकूया. प्रिव्ह्यू ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे त्यावरील उदाहरणं सोडवणं तुम्हाला सोपं राहील. पहिल्यांदा आपण काय पाहिलं? पहिल्यांदा आपण पाहिलं की काटकोन त्रिकोणाच्या संदर्भामध्ये पायथागोरस प्रमेय काय सांगतो. नंतर पायथागोरसची थोडीशी ओळख आपण करून घेतली. नंतर पायथागोरसचे त्रिकूट, पायथागोरियन ट्रिपलेट. त्यानंतर आपण मागील दोन गुणधर्माची थोडीशी उजळणी केली. 30, 60, 90 त्रिकोणाचे प्रमेय आणि 45, 45, 90 त्रिकोणाचे प्रमेय. त्यानंतर एक महत्वाचा प्रमेय आपण इथं पाहिला, सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल. काटकोन त्रिकोण व समरूपता आणि काटकोन त्रिकोण, तो प्रमेय आपण या ठिकाणी पाहिला. आणि त्यानंतर भूमिती मध्याचे प्रमेय की जो आत्ता आपण पाहिला. या भागांची ओळख, या घटकांची ओळख
आज आपण आजच्या तासामध्ये करून घेतलेली आहे. यानंतर पुढील भाग आपण उद्याच्या तासामध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. धन्यवाद.